मरणा आसतु प्रभु लोक मैंने प्रभु सन्तान मैंने प्रभु वाक्य पाठ करवा प्रभु वाक्य शुणा प्रभु वाक्य शुणिले आम को प्रभु आशीर्वाद दान करेंगे चिंतार उठाई कर ने और अनुसार प्रभु पूर्ण करेंगे आमको परिवर्तन कराइबे मार्ग को आम को चलाई कर ने प्रभु को वाक्य ध्यान कर प्रभु लोक मैंने आसतु प्रभु वाक्य आम पाठ करवा देखु एटारे अल्प अल्प आम वाक्य ध्यान कर वाक्य शुणा परम गीत तार 2 पर्व तार 3 पद पाठ करंतु जेपरी वन वृक्ष मानक मध्यरे नागरंग वृक्ष सेपरी युवा मानक मध्यरे मोहर प्रियतम मु परम आनंदरे ताहांका छाया तले बसिली और ताहांका फल मो तुंडको स्वादु लागिला। आमेन। आसंतु प्रभुंक लोक माने देखंतु एठारे आमे वाक्य माने अल्प ध्यान करिबा प्रभु को लोक मैंने जगत विषय आम कहानी विषय ध्यान करुचु घंटा धरिकिना मात्र आम मैंने प्रभु विषय आम ध्यान कर प्रभु वाक्य को शुणवार अच्छे ताले प्रभु आम को राज्य को ने ध्यान कर वाक्य को देखु वाक्य माध्यम आम जाऊँ ये किस लेखा अच्छे प्रभु लोक मैंने वन वृक्ष मान मध्य नागरंग वृक्ष ये प्रकार लेखाई अच्छे तापर लेखा अच्छे युवा मानक मध्य मोहर प्रियतम देखु प्रभु लोक मैंने तापर लेखा अच्छे मु परम आनंद छाया तले बसिले फल मोर टुंड को स्वाद लगिला ए प्रकार लेखाई अच्छे हेले आम मैंने ये 3टा स्टेज विषय आम बुझा देखु आम मैंने 1 2 3टा विषय नहीं आम मझी विषय बुझा 2टा जो पाँच विषय बुझा देखु एटा लेखा अच्छे मु परम आनंद छाया तले बसिले लास्ट अच्छे तार अच्छे यारी प्रभु लोक मैंने मोर युवा मानक मध्य मोर प्रियतम ये युवा मानक मध्य मोर प्रियतम अल्प बुझा देखु प्रभु लोक मैंने ये युवा मानक मध्य मोर प्रियतम किसमें एटारे कन्या कहते बरंग नाम गौरव दे प्रशंसा करी प्रचार कर कहते प्रभु लोक मैंने एटारे बरंग नाम प्रशंसा कर केवल सचेत कन्या कहते से प्रकार प्रभु लोक मैंने देखु ये 10 जन वीर मान बाहर प्रभु लोक मैंने ये 10 जन वीर माने युद्ध क्षेत्र से माने युद्ध करने बाहर तापरे ये 9 जन किस करले से माने से योद्धा मान को देखी भयानक योद्धा को देखी ये 9 जन भय करले आम माने युद्ध कर पारवा नहीं आम माने हारी जीवा आम माने कष्ट पाइबा आम माने जीवा नहीं बोलिक 9 जन फेरी आइले प्रभु लोक मैंने से आगे से गले नहीं से जोधरे से माने डिया मारले नहीं प्रभु लोक मैंने मात्र जड़े जुआ किस करिसंती आज प्राणपण देकर मो से योद्धा मान सहित मुझे युद्ध कर बोलिकिना केवल प्रभु लोक मैंने ये जुआ डिया मारले जोधरे से डिया मारले से प्रकार प्रभु लोक मैंने देखु ये लेखा अच्छे युवा मान मध्य मोर प्रियतम हेले आम क्या प्रशंसा कर प्रभु लोक मैंने आपण मन क्या प्रशंसा करें ये 9 जन भय कर फेरी आइले प्रशंसा करें कि जड़े जुआ युद्ध करवा डिया मारे प्रशंसा करें से जो ये कन्या मध्य से प्रशंसा करे गौरव करिकिना कहते युवा मानक मध्य मोर प्रियतम आपण मत से प्रकार कही पारे प्रभु लोक मैंने आम मान से प्रकार कही पारबो जगतर लोक मैंने मत से प्रकार कही पारबे ओह से जुआ भय कले नहीं जोदो भाई डिया मारले बोले समस्त कही पारबे मान 9 जन के कही पारबे कि प्रभु लोक मैंने ये माने भय करी पळाइले से प्रकार देखंतु प्रभु लोक मैंने ये स्वर्ग राज्य जोड़ा अच्छे जुआ स्वर्गदूत मैंने अच्छा
କୋଉଠି କୋଉଠି ଦୂତ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଅହିତ ଦୂତ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ସୃଷ୍ଟି କରା ଦୂତ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଲୋକମାନେ। ମାତ୍ର ଏଇ ଜଗତର ପାପୀ ମଣିଷ ମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ, ଏଇ ପାପକୁ ବୋହି ନେବା ପାଇଁ ସେମାନେ এই জগতের ডিয়া মারি পারলে নাই, জগতের ସେମାନେ ଆସିପାରିଲେ ନାହିଁ। ସେ ପାପକୁ ଦେଖି ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଆମ ମାନଙ୍କର ଜଗତର ମଣିଷ ମାନଙ୍କର ପାପକୁ ଦେଖିକି ନା ଈଶ୍ୱରର ଦୂତ ମାନେ ସେମାନେ ଡିଆ ମାରି ପାରିଲେ ନାହିଁ, ଆମେ ପାରବୁ ନାହିଁ ବୋଲି ସେମାନେ ହଟିଗଲେ। ସେଥିଯୋଗୁଁ ଏଠାରେ ଦେଖ ଆମେ ଗଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଯୋହନ ସେ ସମୟ ରୋଦନ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରକାଶ ଯୋହନ ଏଇ ରୋଦନ କରିବା ସମୟରେ ସ୍ୱର୍ଗର ଦୂତ ଯୋହନକୁ ଆସି କହିଲେ, ସ୍ୱର୍ଗଦୂତ ଜଣେ ଯୋହନକୁ ଆସି କହିଲେ, ଯୋହନ କିସ ରୋଦନ କରୁଛ? ସେତେବେଳେ ଯୋହନ ସ୍ୱର୍ଗଦୂତ କହିଲେ, କିସ ବୋଲି କହିଲେ ସେଠାରେ, ଯୋଉ ଜଗତରେ ପାପ ଭାରକୁ ବୋହି ନେବା ପାଇଁ କିଏ ମୋତେ ମିଳିଲେ ନାହିଁ, କିଏ ମୋତେ ଡିଆ ମାରି ପାରିଲେ ନାହିଁ ଜଗତକୁ, ସେଥିଯୋଗୁଁ ମୁଁ ରୋଦନ କରିଅଛି। ସେତେବେଳେ ସ୍ୱର୍ଗଦୂତ ଯୋହନକୁ କହିଲେ, ଯୋହନ ରୋଦନ କର ନାହିଁ, ଏ ପାପକୁ ଡିଆ ମାରି ଅଛନ୍ତି, ଜଗତର ପାପକୁ ବୋହି ନେବା ପାଇଁ ଜଣେ ମେଷ ଶାବକ ହତ ହେଇ ଅଛନ୍ତି। ସେହି ସମୟରେ ଯୋହନକୁ ସ୍ୱର୍ଗଦୂତ ଆସିକିନା କହିଲେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ସେଇ ପ୍ରକାର ଦେଖନ୍ତୁ, ଜଣେ ସେଟା ଏବେ ରୋଦନ କରିଥିଲେ, ମାତ୍ର ସ୍ୱର୍ଗଦୂତ ଯୋହନ କହିବା ଦ୍ୱାରା ଯୋହନ ଆନନ୍ଦିତ ହେଲେ। ସେଇ ପ୍ରକାର ଏବେ ଏଇ ଯୁବାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୋର ପ୍ରିୟତମ, ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଯୁବା କେ ହେଲେ, ପ୍ରିୟତମ କେ ହେଲେ, ଏ ଯୁବାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରିୟତମ କେ ହେଲେ? କେବଳ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ହେଲେ। ଆପଣ ମନ ପାଇଁ, ଆମର ପାଇଁ, ଜଗତର ମଣିଷ ପାଇଁ, ଏଇ ଜଗତର ପାପୀ ମଣିଷ ମନ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଜଗତରେ ଡିଆ ମାରିଲେ, ଭୟ କଲେ ନାହିଁ। এই ପାପକୁ ଦେଖି ପ୍ରଭୁ ପଳାଇଲେ ନାହିଁ, ସ୍ୱର୍ଗଦୂତ ମାନ ପରି ପଳାଇଲେ ନାହିଁ, ଆମେ ଯିବୁ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଲେ ନାହିଁ, ଆଗରେ ପ୍ରାଣ ଦେଲେ, ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟଠୁ ଏଇଠି ଡିଆ ମାରିଲେ। ସେ ପ୍ରକାର ବୀର, ସେ ପ୍ରକାର ଯୁବାମାନଙ୍କର ପ୍ରାଣ ପ୍ରିୟତମ ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ। ସେଥି ଯୋଗୁଁ ଏଠାରେ ସଜ୍ଜିତ କନ୍ୟା ପ୍ରଶଂସା କରି କହୁଛନ୍ତି କି ଯୁବାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୋର ପ୍ରିୟତମ। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଏ ଯୁବା କି ପ୍ରକାର ଯୁବା, ଏସବୁ ଯୁବା ଠାରୁ ମଧ୍ୟ କିଏ ବଡ଼? ପ୍ରିୟତମ ବଡ଼। ସେ ପ୍ରକାର ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ଠାରେ ଥିବା ଦୂତ ମାନେ ମହାନ ସୃଷ୍ଟି କଲା, ସଦାପ୍ରଭୁ ସୃଷ୍ଟି କଲା ଦୂତ ମାନେ ମଧ୍ୟ এই ଯୋଗ ଡିଆ ମାରି ପାରିଲେ ନାହିଁ, ପାପ ପାଇଁ ସେମାନେ ଡିଆ ମାରି ପାରିଲେ ନାହିଁ, ପାପ ବୋହି ନେବା ପାଇଁ ସେମାନେ ପାରିଲେ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ କେବଳ ପ୍ରାଣ ପ୍ରିୟତମ ପାରିଲେ। ସେଥିଯୋଗୁଁ ସେଠାରେ ପ୍ରଶଂସା କରି କନ୍ୟା କହୁଛନ୍ତି କି ଯୁବାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୋର ପ୍ରିୟତମ। ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ ବୁଝି ସାରିଲୁ। ଏ ପ୍ରଥମ ବିଷୟରେ ଆମେ ବୁଝିବା କୋଉଟା? ବନ ବୃକ୍ଷ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନାଗରଙ୍ଗ ବୃକ୍ଷ। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଏ ବନ ବୋଲେ କିଏ? ଏ ଜଗତକୁ ବୁଝାଏ। ବୃକ୍ଷ ବୋଲେ କିଏ? ଏ ଜଗତର ମଣିଷ ମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଏ। ନାଗରଙ୍ଗ ବୃକ୍ଷ ବୋଲି କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁକୁ ବୁଝାଏ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆମେ କି ପ୍ରକାର ବୃକ୍ଷ ବିଷୟରେ ବୁଝୁଛୁ? ବନ ବୃକ୍ଷ, ବନର ବୃକ୍ଷ, ବନରେ ଥିବା ବୃକ୍ଷ। ଆଉ ସେଇ ବୃକ୍ଷଠାରୁ ଉତ୍ତମ ବୃକ୍ଷ ହଉଛି ନାଗରଙ୍ଗ ବୃକ୍ଷ। ସେଥିଯୋଗୁଁ ସେଟା ଲେଖା ଅଛି ବନ ବୃକ୍ଷ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବୋଲେ ଉତ୍ତମ ବୃକ୍ଷ ନାଗରଙ୍ଗ ବୃକ୍ଷ। ସେ ପ୍ରକାର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଏ ବନ ହଉଛି ଗୋଟେ ଜଗତ। ଏ ଯୋଉ ବୃକ୍ଷ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଗତର ମଣିଷ ମାନେ, ଯୋଉ ନାଗରଙ୍ଗ ହଉଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରାଣ ପ୍ରିୟତମ। এই ନାଗରଙ୍ଗ ଅର୍ଥ କିସ କୁହାଗଲା? ନାଗରଙ୍ଗ ବୃକ୍ଷ ବୋଲି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରାଣ ଦାନ କରିଦେଲେ ଜଗତରେ, ତାଙ୍କ ରକ୍ତ ଦାନ କରିଲେ। ସେ ରକ୍ତ କି ପ୍ରକାର ଥିବ? ଧଳା ଥିବ କି କଳା ଥିବ କି ରଙ୍ଗ ଥିବ?
ସେଥି ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କର ନାମ ଅଛି ନାଗରଙ୍ଗ ବୃକ୍ଷ। ସେ ବୃକ୍ଷ ଗୋଟେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ। ଆଉ ବନରେ ଥିବାଟା ଗୋଟେ ବନଟା ଅର୍ଥାତ୍ ବନ ବୃକ୍ଷରେ ଥିବାଟା ଗୋଟେ ଆମ ଜଗତର ମଣିଷ ମାନେ। আর ସେ ବନ ହଉଛି ଜଗତ। ସେଇ ପ୍ରକାର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଏଇ ଜଗତରେ ଥିବା ମଣିଷ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଗୋଟେ ବୃକ୍ଷ ପ୍ରକାଶ ନେଲେ। ସେ ବୃକ୍ଷ ନାମ ହଉଛି ନାଗରଙ୍ଗ ବୃକ୍ଷ। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଦୁଇଟା ବିଷୟ ଆମେ ବୁଝି ସାରିଲୁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବୁଝି ସାରିଲୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ। ସେ ଯୁବାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୋର ପ୍ରିୟତମ ବୋଲି କହିବା ଅର୍ଥ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ এই জগতକୁ ପାପୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଡିଆ ମାରିଲେ, ସବୁଠାରୁ ବୀର ହେଲେ। ସେଟା ପ୍ରିୟତମ କୁହାଗଲା। ମାତ୍ର ଏଠାରେ ଉତ୍ତମ ନାଗରଙ୍ଗ এই ଜଗତର ମଣିଷଠାରୁ ଉତ୍ତମ ମଣିଷ ଅର୍ଥାତ୍ ଯୋଉ ବନ ବୃକ୍ଷଠାରୁ ଉତ୍ତମ ବୃକ୍ଷ ସେ ନାଗରଙ୍ଗ ବୃକ୍ଷ। ସେ ନାଗରଙ୍ଗ ବୃକ୍ଷରେ କେତେ ଆନନ୍ଦ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏ ଦୁଇଟା ବିଷୟ ଅଛି। ଏ ତିନିଟା ବିଷୟ ବୁଝିବା ଆମେ। କୋଉଟା? ମୁଁ ପରମ ଆନନ୍ଦରେ ତାଙ୍କର ଛାୟା ତଳେ ବସିଲି, ତାଙ୍କର ଫଳ ମୋର ତୁଣ୍ଡକୁ ସ୍ୱାଦ ଲାଗିଲା। କିଏ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା? ପ୍ରଥମରେ ଦୁଇଟା ବିଷୟରେ କିଏ କହିଲେ? ସଜିଥିବା କନ୍ୟା ବରଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରଶଂସା କରିଲେ, ବରଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରଚାର କରିଛନ୍ତି, ବରଙ୍କ ନାମରେ ଗୌରବ ଦେଇଛନ୍ତି। କିସ ବୋଲି ଗୌରବ ଦେଲେ? ମୋର ପ୍ରିୟତମ, ଯୁବାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୋର ପ୍ରିୟତମ। ଏଇଟା କନ୍ୟା କହୁଛନ୍ତି ପରମ ଗୀତରେ 2:3। କନ୍ୟା କହୁଛନ୍ତି ବନ ବୃକ୍ଷ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନାଗରଙ୍ଗ ବୃକ୍ଷ। ସେ କନ୍ୟା ହିଁ କହୁଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ଏବେ ଯୋଉଟା କହୁଛନ୍ତି କି ଏବେ ମୁଁ ପରମ ଆନନ୍ଦରେ ତାଙ୍କ ଛାୟା ତଳେ ବସିଲି। ସେ କନ୍ୟା ହିଁ ଏବେ ତାଙ୍କର ଛାୟା ତଳେ ବସିଲେ। ସେ ଛାୟା କୋଉ ଛାୟା? ସେଟା ଘର ଛାୟା ନୁହେଁ, ସେ ବୃକ୍ଷର ଛାୟା। କେଉଁ ପ୍ରକାର ବୃକ୍ଷ ସେଟା? ନାଗରଙ୍ଗ ବୃକ୍ଷ ତଳେ ଏବେ ଏଇଟା ସଜିତ କନ୍ୟା ବସିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସେ କହୁଛନ୍ତି କି ମୁଁ ପରମ ଆନନ୍ଦରେ ତାଙ୍କ ଛାୟା ତଳେ ବସିଲି। କେବଳ ସେ ବନରେ ବସିଲାର ନାହିଁ, ବନରେ ଥିବା ବୃକ୍ଷରେ ବସିଲାର ନାହିଁ, ମାତ୍ର ନାଗରଙ୍ଗ ବୃକ୍ଷ ତଳେ ବସିଲେ। ସେ ନାଗରଙ୍ଗ ବୃକ୍ଷ ତଳେ ବସିବା ଦ୍ୱାରା এই କନ୍ୟା କହୁଛନ୍ତି କି ମୁଁ ପରମ ଆନନ୍ଦରେ ବସିଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଲୋକମାନେ, এই ଜଗତରେ ଯଦି ସେ ସଜିତ କନ୍ୟା ବସିଥାନ୍ତେ ବୋଲେ ସେ ଆନନ୍ଦ ହେତେ ନାହିଁ। ଜଗତ ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଜଙ୍ଗଲ, ସେ ବନ ସେଟା। ତାପରେ ଯୋଉ ବନର ବୃକ୍ଷ ଅଛି ସେଟା ଜଗତର ମଣିଷ ମାନେ ତାଙ୍କର ପାଖରେ ବସିଲେ କହିଛନ୍ତି କି ନାଇଁ, ମାତ୍ର କୋଉଠି ବସିଲେ କହିଛନ୍ତି? ନାଗରଙ୍ଗ ବୃକ୍ଷ। ଏ ନାଗରଙ୍ଗ ବୃକ୍ଷ କିଏ? ପ୍ରାଣ ପ୍ରିୟତମ ଯୀଶୁ ରାଜା। ତାଙ୍କର ଛାୟା ତଳେ ବସିବା ଦ୍ୱାରା ସେ ଆନନ୍ଦ ହେଇଛନ୍ତି। ଆନନ୍ଦ ଠାରୁ ଆନନ୍ଦ ହେଇକିନା କହୁଛନ୍ତି କି ମୁଁ ପରମ ଆନନ୍ଦରେ ତାଙ୍କ ଛାୟା ତଳେ ବସିଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ, ଆମମାନେ ମଧ୍ୟ, ଜଗତର ବିଶ୍ୱାସ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସେ ନାଗରଙ୍ଗ ବୃକ୍ଷ ତଳେ ବସିବାର ଅଛି। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବସିବା, ତାଙ୍କର ଛାୟା ତଳେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବସିବା। ଜଗତର ଛାୟା ତଳେ ନ ବସେ, ଜଗତର ମଣିଷ ମାନଙ୍କର ଛାୟା ତଳେ ନ ବସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଆମେ ସେ ନାଗରଙ୍ଗ ବୃକ୍ଷ ତଳେ ବସିବା, ପ୍ରାଣ ପ୍ରିୟତମ ଛାୟା ତଳେ ବସିବା। ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ଛାୟା ତଳେ ବସିବା। ଆମେ ଯଦି ତାଙ୍କର ଛାୟା ତଳେ ବସିଥିବା, ସେ ବୃକ୍ଷର ଛାୟା ତଳେ ବସିଥିଲେ ଆମକୁ ଫଳ ମିଳିବ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଜଗତର ଛାୟା ତଳେ ବସିଲା ଫଳ ମିଳିବ ନାହିଁ, ଜଗତର ମଣିଷ ମାନଙ୍କର ଛାୟା ତଳେ ବସିଲା ଫଳ ମିଳିବ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ପ୍ରାଣ ପ୍ରିୟତମଙ୍କର ସେ ନାଗରଙ୍ଗ ବୃକ୍ଷ ଛାୟା ତଳେ ବସିଲେ ଆମକୁ ଫଳ ମିଳିବ। ସେ ଫଳ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଫଳ ଏଠାରେ ଆମେ ପଢି ସାରିଛୁ। କି ପ୍ରକାର ଲାଗୁଛି? ପିତା ଲାଗୁଛି କି ଖଟା ଲାଗୁଛି କି? ସେ କନ୍ୟା କିଶୋରୀ କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ପରମ ଆନନ୍ଦରେ ତାଙ୍କ ଛାୟା ତଳେ ବସିଲି, ତାଙ୍କର ଫଳ ମୋର ତୁଣ୍ଡକୁ ସ୍ୱାଦ ଲାଗିଲା। କେମିତି ଅଛି ସେ ଫଳ? ଖଟା ଅଛି କି ପିତା ଅଛି କି? ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ
କେତେ ସୁନ୍ଦର ମିଠା ଅଛି ସେ ଫଳ। ଆଉ ସେ ମିଠା ଫଳ ପାନ କରିବା ପାଇଁ ଆମମାନେ ସେ ନାଗରଙ୍କ ବୃକ୍ଷ ଛାତରେ ବସିବାର ଅଛେ। ଯଦି ଆପଣ ମାନେ କହିପାରିବେ, ଜଗତର ଲୋକମାନେ କହିପାରିବେ ଆମକୁ ସେ ଫଳ ଦରକାର ନାହିଁ, ସେ ନାଗରଙ୍କ ବୃକ୍ଷ ଛାତ୍ର ଦରକାର ନାହିଁ, ଆମକୁ ଜଗତ ଦରକାର, ଜଗତର ଯୋଉ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦରକାର, ଆମକୁ ସେ ନାଗରଙ୍କ ବୃକ୍ଷକୁ ଦରକାର ନାହିଁ, ସେ ବନକୁ ଦରକାର, ଆମକୁ ବନର ବୃକ୍ଷକୁ ଦରକାର, ମାତ୍ର ନାଗରଙ୍କ ବୃକ୍ଷ ଦରକାର ନାହିଁ। ଏ ପ୍ରକାର କହିପାର କି ପ୍ରଭୁ ଲୋକମାନେ? এই প্রকার কোন ଲୋକମାନେ କହିବେ? କୋଉ ଲୋକମାନେ କହିବେ ପ୍ରଭୁ ଲୋକମାନେ? ଆପଣମାନେ ନ କହିଲେ ମଧ୍ୟ, আমার ନ କହିଲେ ମଧ୍ୟ, ଜଗତ ବିଶ୍ୱାସ ନ କହିଲେ ମଧ୍ୟ, ଯଦି আমার ନାଗରଙ୍କ ବୃକ୍ଷ ତଳେ ବସିବା ନାହିଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ତାହେଲେ ଆମେ ଜଗତରେ ବସିଲା ସଦୃଶ ହେବା। ଜଗତରେ ଯେ ପ୍ରକାର ମାନେ ଗମନ ସଦୃଶ ଆମେ ହେବା, ଜଗତରେ ହଜଲା ସଦୃଶ ଆମେ ହେବା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଏତେ ଯୁଗ ମାନେ ନାଗରଙ୍କ ବୃକ୍ଷ ତଳେ ଆମେ ଛାଇ ତଳେ ବସିବାର ଅଛି। ତାହେଲେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ଫଳ ମିଳିବ। ସେ ଫଳ କି ପ୍ରକାର ଫଳ? ମିଠା, ସେଟା ନାଗରଙ୍ଗର ବୃକ୍ଷ ଫଳ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ମାନେ କୁହନ୍ତୁ ଆମେ କ'ଣ ହେବା? ଏବେ ଆମେ ବୁଝି ସାରିଛୁ ଯେ ବନ ବୃକ୍ଷ, ବନଟା ଗୋଟେ ଆମେ ବୁଝି ସାରିଲୁ ଜଗତ, ବୃକ୍ଷ ଗୋଟେ ଜଗତର ମଣିଷ ମାନେ, আর সে মনুষ্য মান ঠাରୁ আর ଗୋଟେ ବୃକ୍ଷ ଅଛି ନାଗରଙ୍ଗ। ଏଇଟା ଅଛି ଆମ ପ୍ରାଣ ପ୍ରିୟତମ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ କୋଉ ବୃକ୍ଷ ହେବା? ଆଉ ବନ ହେବା କି ବନର ବୃକ୍ଷ ହେବା କି ବୃକ୍ଷଠାରୁ ଉତ୍ତମ ନାଗରଙ୍ଗ ବୃକ୍ଷ ହେବ? ଆପଣ ମାନେ କୁହନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆମେ କୋଉ ବୃକ୍ଷ ହେବାର ଅଛି? ଆପଣ ମାନେ କହିପାରିବେ କି? ନାଗରଙ୍ଗ ବୃକ୍ଷ ତ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ। ଆମର କି ପ୍ରକାର ହେଇପାରବା? এটা উত্তম কথা। আর যেটা হচ্ছে বন বলে জগৎ বুঝায়, আমি জগৎ বন তো ହେଇପାରବା ନାହିଁ, আমি କ'ଣ ହେବା? ବନର ଥିବା ଯେଉଁ ବୃକ୍ଷ ଅଛି ସେଟା ତ ଜଗତର ମଣିଷମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଏ। ଆଉ ମଣିଷମାନେ ଯେ ପ୍ରକାର ଜଡ଼ିତ ହେବା, ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଜଡ଼ିତ କରିବା, ମିତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଜଡ଼ିତ କରିବା, ସେଟା ଆମର କାର୍ଯ୍ୟ ହେଇପାରିବ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଜଗତର ଲୋକ ସହିତ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମିଳନ ହେଇକରି ଏକ ହେଇକିନା ବନ୍ଧୁ ସହିତ ମିଳନ କରିଥିବୁ, ଆମେ ନାଗରଙ୍କ ବୃକ୍ଷ ଛାଡ଼ିକିନା ତ୍ୟାଗ କରିକିନା, ତାହେଲେ ଆମେ ସେ ଜଗତର ଆଚାର ବ୍ୟବହାର ଚାଲିପାରୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଆପଣମାନେ କୁହନ୍ତୁ ଆମର କୋଉ ବୃକ୍ଷ ହେବାର ଅଛି? ଯଦି ଆମମାନେ ନାଗରଙ୍କ ବୃକ୍ଷ ଯେତେବେଳେ ହେବା, ସେତେବେଳେ ଆମମାନେ କାହା ସଦୃଶ ହେବାର ଅଛି? ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ସଦୃଶ ହେବେ। ଯେ କୌଣସି ବିଶ୍ୱାସୀ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, କୌଣସି ସଚେତ କନ୍ୟା ହଉ, ଯଦି ନାଗରଙ୍କ ବୃକ୍ଷ ଛାଇ ତଳେ ଯେ ବସି ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ନାଗରଙ୍କ ବୃକ୍ଷ ସଦୃଶ ହେବେ। ନାଗରଙ୍କ ବୃକ୍ଷ ହିଁ ପାରିବ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ। ସେଟା ଲେଖା ଅଛି, ପ୍ରକାଶିତରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖା ଅଛି, କରନ୍ତିରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖା ଅଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ କି ସବୁ ଲେଖା ଅଛି? ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଜଗତକୁ ଆଗମନ କର ସମୟରେ ଜଗତକୁ ଆସିବେ, ତାଙ୍କ ଆସିଲା ସମୟରେ ଯେତେ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ତାଙ୍କର ସଦୃଶ ହେବେ ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି। ଅର୍ଥାତ୍ କାହା ସଦୃଶ? ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସଦୃଶ ହେବେ। ତାଙ୍କ ଆସିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ଯୋଉଟା ଆସିବ, ତାଙ୍କର ସଦୃଶ ହେବେ ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ମାତ୍ର ସେ ବୃକ୍ଷ ହେଉଛି ନାଗରଙ୍କ ବୃକ୍ଷ, ସେ ବୃକ୍ଷ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ। ସେ ବୃକ୍ଷ ତ ଆପଣମାନେ ହେଇପାରିବେ ପ୍ରଭୁ ଲୋକମାନେ, ଜଗତର ବିଶ୍ୱାସ ମାନେ ହେଇପାରିବେ, ମାତ୍ର ସେ ଫଳ ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ସେ ଫଳ କ'ଣ ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତୁ? ସେ ନାଗରଙ୍ଗର ଯୋଉ ଫଳ କ'ଣ? ସେଟା ଅଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ରକ୍ତ। ଆମେ ସେ ରକ୍ତ ଦାନ କରିପାରିବା କେ? କିଏ ମୋତେ ଦାନ କରିଲେ ନାହିଁ। ସ୍ୱର୍ଗଦୂତ ମାନେ ହାରିଗଲେ, ଭୟ କରିଲେ, ପଳାଇଲେ। ଏ ଜଗତର ମଣିଷ ଦାନ କରିପାରିବେ କି? ନାଇଁ ପ୍ରଭୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ କିଏ ମୁଁ ଦାନ କରିବେ ନାହିଁ। ସେଇ ପ୍ରକାର ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆମମାନେ ତାଙ୍କର ଛାୟା ତଳେ ବସିବାର ଅଛି। ତାଙ୍କର ଛାୟା ତଳେ ବସ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମରିୟମ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଛାୟା ତଳେ ବସିଥିଲେ। ମରିୟମ ତାଙ୍କର ଛାୟା ତଳେ ବସିଥିଲେ। କାହାର ଛାୟା ତଳେ?
ନାଗରଙ୍ଗ ବୃକ୍ଷ ଛାୟା ତଳେ ବସିଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଏ ନାଗରଙ୍ଗ ଛାୟା ତଳେ କିଏ ବସିଥିଲେ? ମରିୟମ ବସିଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଏଠାରେ ପରମ ଗୀତରେ ସଜ୍ଜିତ ହେଇଥିବା କନ୍ୟା ସେ ବସିକରି କହୁଛନ୍ତି କି ମୁଁ ପରମ ଆନନ୍ଦରେ ତାଙ୍କର ଛାୟା ତଳେ ବସିଲି, ତାଙ୍କର ଫଳ ମୋ ତଣ୍ଡକୁ ସ୍ୱାଦ ଲାଗିଲା। ଆରେ ଫଳ ଅଛି, କି ଫଳ? ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟ ଫଳ। ସେ ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟକୁ ପରମ ଆନନ୍ଦରେ ତାଙ୍କର ଛାୟା ତଳେ ବସିକିନା ଆମେ ଶୁଣୁଥିବାର ଅଛି। ସେ ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ପାନ କରିବାର ଅଛି। କେତେ ସୁନ୍ଦର ମିଠା ଲାଗୁଥିବ। ଆପଣମାନେ ଶୁଣନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଲୋକମାନେ, ସେଠି ଯୁଗ ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବାର ତାଙ୍କର ପରମ ଆନନ୍ଦରେ ବସିଲା ସଦୃଶ। ସେଟା କନ୍ୟା କିସ୍ ବୋଲି କହିଲେ? ମୁଁ ପରମ ଆନନ୍ଦରେ ତାଙ୍କର ଛାୟା ତଳେ ବସିଲି। ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ସମୟରେ ଆମେ ବସିବାର ସେଟା, ବାକ୍ୟକୁ ଧ୍ୟାନ କରିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଚରଣରେ ବସିବାଟା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ହେଉଛି ସେ ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ପାନ କରିବା ସଦୃଶ। ପିତା ଲାଗିଥିବ ପ୍ରଭୁ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଖଟା ଲାଗିବ କି? ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଥିଲେ ମିଠା ଲାଗୁଥିବ, ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଥିବ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆନନ୍ଦ ଠାରୁ ଆନନ୍ଦ ବୋଲି ସଜ୍ଜିତ କନ୍ୟା କହୁଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ମରିୟମ ପରିଆ ମାନେ ନାଗରଙ୍ଗ ଛାୟା ତଳେ ବସିଥିଲେ ମରିୟମ। ସେଇ ପ୍ରକାର ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଜଗତର ବିଶ୍ୱାସ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ନାଗରଙ୍ଗ ତଳ ଯେଉଁ ବୃକ୍ଷ ଅଛି ତାଙ୍କର ଛାୟା ତଳେ ବସିବାର ଅଛି। କେବଳ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଅଛନ୍ତି ନାଗରଙ୍ଗ, ତାଙ୍କର ଛାୟା ତଳେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବସିବାର ଅଛି। ସେଥିଯୋଗୁଁ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ପରିଶ୍ରାନ୍ତ ଭାରଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକ, ସମସ୍ତ ମୋ ନିକଟକୁ ଆସ, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ରାମ ଦେବି। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ହିଁ କହୁଛନ୍ତି, ଡାକୁଛନ୍ତି ଆସନ୍ତୁ ବୋଲିକିନା। ମୋର ବୃକ୍ଷ ଚରଣ ତଳେ ଆସନ୍ତୁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ପରମ ଆନନ୍ଦରେ ବସନ୍ତୁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ମୋର ଫଳକୁ ତମେ ପାନ କର ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ସେ ପ୍ରକାର ପ୍ରଭୁ ଲୋକମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମମାନେ ଜଗତର ଯେଉଁ ଜଙ୍ଗଲ ଅଛି, ବୃକ୍ଷ ଅଛି, ଏଇଟା କିଛି ବନ ଅଛି, ଏ ବନ ପରି ହେବାର ନାହିଁ। ବନରେ ଥିବା ଯେଉଁ ବୃକ୍ଷ ଅଛି ସେ ବୃକ୍ଷ ପରି ମଧ୍ୟ ଆମେ ହେବାର ନାହିଁ। ମାତ୍ର ନାଗରଙ୍ଗ ବୃକ୍ଷ ଛାୟା ତଳେ ଆମେ ବସିବାର ଅଛି। କି ପ୍ରକାର ବସିପାରୁ ପ୍ରଭୁ ଲୋକମାନେ? ଆମମାନେ ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟା ସାନ୍ନିଧ୍ୟରେ ଧ୍ୟାନ କରିବାର ଅଛି, ଆଣ୍ଠୁ ପାଚିବାର ଅଛି, ପ୍ରଭୁକୁ ଧ୍ୟାନ କରି ଅପେକ୍ଷା କରିବାର ଅଛି। ତାହେଲେ ଆମମାନେ ପରମ ଆନନ୍ଦରେ ତାଙ୍କ ଛାୟା ତଳେ ବସିବା ସଦୃଶ ହେବ। ଆମେ ଧ୍ୟାନ କରିବା, ଆଣ୍ଠୁ ପାଚିବା, ଅପେକ୍ଷା କରିବା, ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ଫଳକୁ ଆମର ତଣ୍ଡକୁ ସ୍ୱାଦ ଲାଗିବ। ସେଇଟା ହେଉଛି ମୁଁ ପରମ ଆନନ୍ଦରେ ତାଙ୍କ ଛାୟା ତଳେ ବସିବା ଅର୍ଥ। ଆଉ ତାଙ୍କର ଜୀବନ୍ତ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟକୁ ଆମମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ଆମେ ଶୁଣିବାର ଅଛି ତାଙ୍କର ଛାୟା ତଳେ ବସିକିନା। ଏଇଟା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଫଳ। ସେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଥିଲେ ଆମମାନେ ପାନ କରିଲା ସଦୃଶ ହେବ। ଆମମାନଙ୍କର ତଣ୍ଡକୁ ସ୍ୱାଦ ଲାଗିବ। ଆପଣମାନଙ୍କ ତଣ୍ଡକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଦ ଲାଗିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଶ୍ୱାସ ମାନଙ୍କ ତଣ୍ଡକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଦ ଲାଗିବ। ମାତ୍ର ଆମମାନେ ପରମ ଆନନ୍ଦରେ ବସିବାର ଅଛି। এই অল্প বাক্য দ্ୱାରା ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ଦେଇ ଜଗତର ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କୁ, ସଚେତ ଥିବା କନ୍ୟାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଦିନ ତାଙ୍କର ପରମ ଆନନ୍ଦରେ ନାଗରଙ୍ଗ ବୃକ୍ଷ ତଳେ ବସିବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଭୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦାନ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍। ମରଣାତା।